الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بحمداللہ تعالی وبجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر دورہ قرآن کریم ما ترجمہ عرفان القرآن اس سلسلہ میں پارہ نمبر 11 جو کہ لاسٹ میٹنگ میں ہم نے شروع کر لیا تھا اور اس کا ربع ہم نے مکمل کر لیا تھا. سورہ توبہ مکمل ہو گئی تھی اور آج ہم بحمداللہ تعالی سورہ یونس سٹارٹ کریں گے جو کہ اس پارہ میں کثیر حصہ پر شامل ہے. تو سورہ یونس جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں بھی انہی لوگوں سے خطاب ہے جن میں گزشتہ صورتوں میں خطاب تھا، یعنی کفار مکہ ہیں، قریش مکہ ہیں، سخت دل لوگ ہیں، ہٹ درم لوگ ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے قرآن پاک سے ان کو واضح دلائل اور بینات کے ذریعے تبلیغ کا حق ادا کیا جا رہا ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی مختلف اقوام اور ان کی نافرمانی کا ذکر ہے اور کفار اپنی ہٹ درمی اور ماندانہ روش سے باز نہیں آئے. اس سورہ مبارکہ میں بھی ان کی اصلاح کی مشفقانہ کوششیں جاری ہیں. اب ان کی ہٹ درمی کا باعث کیا تھا، ان کے اس ماندانہ رویے کا باعث کیا تھا کہ ان کے دلوں میں کچھ شبہات تھے. پہلا شبہ اللہ رب العزت کے بارے میں، سب سے پہلا کہ وہ توحید کے قائل نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ ان کی یہ ضد تھی کہ اللہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، سنائی نہیں دے رہا، اس کو خدا کیسے مانے. اس لیے انہوں نے اپنی مرضی کے خدا گھڑ لیے تھے. اور لیکن ان کے بتوں کے خدا ہونے کی دلیل مختلف طریقوں سے طلب کی جا رہی ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتے جو تمہارے خداؤں کے بارے میں کیے جا رہے ہیں تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اب خود ہی جواب دو. اور تمہارے پاس اگر نفی میں جواب ہے تو پھر عقل و خرد کے دعوے داروں اب تم ہی بتاؤ کہ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں. اس انداز سے قرآن تبلیغ فرما رہا ہے اور یہ کتنا حسین انداز تبلیغ ہے. پھر ایک معبود یکتا کے بارے میں بھرپور دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. وجود باری تعالیٰ پر اس کی نشانیوں کے ذریعے سے، کل کائنات کی تخلیق کے ذریعے سے اور سارے نظام کے ذریعے سے جو ازل سے ابد تک ایک ہی نہج پر جاری ہے، اس کے ذریعے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. اور ان کے اس شبہ کے ازالہ کے لیے بڑی بھرپور کوششیں مشفقانہ انداز میں کی جا رہی ہیں. اور دوسرا شبہ ان کو تھا کہ ایک بشر کو رسول کیوں بنا کر بھیجا گیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا رسول بن کر. تو اس کا بھی انہیں جواب بھرپور دلیل کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ آتا تو تم اس کی بولی کیسے سمجھتے اور اس کے وجود کو کیسے برداشت کرتے، اور اگر فرشتہ بھی بھیجا جاتا تو وہ بھی تمہاری شکل میں بنا کے بھیجا جانا تھا تاکہ تم اس کو ریسیو کر سکو اور اس کے ساتھ تمہارے معاملات چل سکیں. فرشتے کے وجود کو تم برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور پھر تیسرا شبہ ان کا تھا قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کے بارے میں، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیکھتے ہیں مختلف لوگوں سے، نعوذ باللہ منہ. تو اس کا بھی بھرپور چیلنجز کے ساتھ ان کو جواب دیا گیا، رد کیا گیا. کہیں فرمایا گیا فاتو بسورۃ من مثلہ، کہیں فرمایا گیا فاتو بعشر سور مثلہ، اور کہیں ایک آیت کا بھی چیلنج دیا گیا، ایک آیت ہی اس طرح کی بنا کے لے آؤ. تو ان کو بھرپور جواب دیے گئے. اور چوتھا شبہ ان کو یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا. تو
मुशरिकीन की तरफ से आने वाले हर सवाल का हकीमाना और मुशफ़क़ाना जवाब दिया गया। ये सारा इस सूरह मुबारका में हमें मिलेगा। और आखिर में दो बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमा दी। पहली बात ये कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुछ भी कहते हैं कहते रहें, आपका काम सिर्फ इनको मेरा पैगाम पहुंचाना है। अब ये क्या करते हैं, इनका इनका इंजाम क्या होता है, ये मैं जानूं या ये जाने। और आपका काम है तबलीग करना, पहुंचाना। और अब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वह अकीम वजह का लिद्दीन हनीफा, मेरे मुस्तफ़ा इनके काम में मुब्तला न हो, आप अपना रुख अनवर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ फेर कर रखें। लिद्दीन हनीफा, उस दीन की तरफ आप रहें जो दीन आपको दे के भेजा गया है, दीन हनीफ है, दीन इब्राहिम, जो हर बातिल से कट कर अल्लाह की तरफ माइल है। और दूसरी बात ये फरमाए कि नफा और ज़रर का कुल्ली और हकीकी इख्तियार अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ने हुजूर से ये फरमा दिया कि नफा और ज़रर ये आपको कोई नहीं पहुंचा सकते, ना ये कुछ भी कर लें आपकी जात को ये नुकसान नहीं दे सकते। तो नफा और ज़रर का कुल्ली और हकीकी इख्तियार जो है वो अल्लाह ताला के पास है। इन असासी मज़ामीन के अलावा इल्म और हिकमत के भरपूर खजाने दमकते हुए मोती इस सूरह मुबारका की रिदाए नूर में जड़े हुए नजर आएंगे, और जो मुताला के दौरान हमें हासिल होंगे इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक हमें हक बात समझने और इस पर हमेशा अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। तो सूरह यूनुस को हम शुरू करते हैं। उसके मज़ामीन का ब्रीफ तारुफ लेने के बाद, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने के बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, ये हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं और इनके हकीकी मानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। अकाना लिन्नास अजबन, क्या ये बात लोगों के लिए ताज्जुब खेज है, क्या ये बात लोगों के लिए ताज्जुब खेज है। अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम, कि हम वही करते हैं एक आदमी की तरफ, एक मर्द कामिल की तरफ, मिनहुम इनमें से, यानी हमारी वही एक मर्द पर उतरती है, मर्द कामिल पर। अन अनज़िरिन नासा, के आप लोगों को डराइए, आप भूले भटके हुए लोगों को अज़ाब इलाही का डर सुनाएं। मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को खुशखबरी सुनाएं। अन्ना लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, कि उनके लिए उनके रब की बारगाह में बुलंद पाया यानी ऊंचा मर्तबा मुकर्रर है। कदम सिद्क़िन, बुलंद पाया मर्तबा उनके लिए है, किनके लिए, जो ईमान लाए। क़ाल अल काफिरूना, काफिरों ने कहा, इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन, काफिर कहने लगे कि बेशक ये शख्स तो खुला जादूगर है, नौज़ बिल्लाह। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तारुफ अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आपको हमने इस मकसद के लिए भेजा। और हुजूर जब अपना बात मनवाने के लिए उनको मोजज़ात दिखा रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लाने के लिए मोजज़ात दिखा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो खुला जादू है, शक में मुब्तला हुआ। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, आगे अल्लाह ताला फरमाती है कि अगर ये मेरा नबी मेरा तारुफ तुम्हें देता है तो फिर आओ तुम्हें उस पर दलाइल दिए जाएं, और वो दलाइल इसी कायनात से होंगे जिसमें तुम बस रहे हो, जिसमें तुम पैदा हो रहे हो, खा पी रहे हो, चल फिर रहे हो, और अपने सारे मामलात जिस दुनिया में तय कर, इसी कायनात से दलाइल होंगे, इन्हीं निशानियों से होंगे। इन्ना रब्बकुम, बेशक तुम्हारा रब अल्लाहु अल्लाह है, अल्लज़ी, जिसने खलक़ पैदा किया, अस्समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन को पैदा किया, फी सित्तति अय्यामिन, यानी जिसमें आसमानों और जमीन की बालाई और ज़ीरी कायनात, बालाई आसमान ज़ेरी जमीन, 6 दिनों यानी 6 मुद्दतों या मरहलों में तदरीजन पैदा फरमाया। ये सही मानी पूरी आयत का, जो हुजूर शेखुल इस्लाम मुद्दज़िल्लुहुल आली ने
یہ عظیم ترجمہ عرفان القرآن جو لکھا ہے، تو اس میں ترجمہ پڑھتے ہوئے ذہن میں کوئی بھی کمی نہیں رہتی، پیاس نہیں رہتی، آیت کے ترجمہ کی اور تفسیر کی پوری سمجھ آتی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی اور زیریں کائنات کو 6 دنوں یعنی 6 مدتوں یا مرحلوں میں تدریجن پیدا فرمایا، تدریجن، ایک کے اوپر ایک. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے مطابق اپنے اقتدار کے ساتھ جلوہ افروز ہوا. استوا کا مطلب اپنی شان کے مطابق اپنے اقتدار پر جلوہ افروز ہوا. یدبر الامر، یعنی تخلیق کائنات کے بعد اس کے تمام عوالم اور اجرام میں اپنے قانون اور نظام کے اجرا کی صورت میں متمکن ہوا. یعنی جو تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ نے فرما لی تھی، تو اس کے نظام کو سارے کو چلانے کے لیے اور اس میں جو اجرام پیدا کر دیے تھے، اجرام فلکی مثلا، تو ان کو اپنے قانون اور نظام کے اجرا کی صورت میں متمکن ہوا، ان کو چلانے کے لیے، اپنے قوانین کے ساتھ ان کو چلانے کے لیے استوا، متمکن ہوا عرش پر. اور اس کے بعد یدبر الامر، وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے. دبرا یدبر، فعل ماضی مضارع، تدبیر کرنا، یعنی ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلاتا ہے اپنے حضور. یعنی ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلاتا ہے، تدبیر کا مطلب. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، ما من شفیع، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہو سکتا اس کے حضور الا من بعد اذنہ، اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش کرنے والا نہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہی عظمت و قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم قبول نصیحت کے لیے غور نہیں کرتے. الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دہرائے گا. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے. بالقسط، انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ کے وجود کی نشانیاں، ان کا پہلا شبہ اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہے ان کا جواب. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا. ضیاء، روشنی کا منبع بنایا. والقمر نورا، اور چاند کو اس سے روشن کیا، نور بنایا. وقدرہ منازل، اور اس کے لیے کم و بیش دکھائی دینے کی منزلیں مقرر کی. یعنی منزل کی جمع، یعنی چاند جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، بیش ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. یعنی کم و بیش دکھائی دینے کی منزلیں مقرر کی. تو چاند رہتا تو اتنا ہی ہے، باریک کیسے ہو جاتا ہے، موٹا کیسے ہو جاتا ہے، وہ ساری منزلیں ہیں اس کی. اس منزل پہ پہنچتا ہے تو وہ تھوڑا دکھائی دیتا ہے، اس سے اگلی منزل پہ پہنچتا ہے اس سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، پھر اگلی منزل پہ اس سے زیادہ. یہ ساری منزلیں چاند کی کس نے مقرر کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور یہ ایسا کیوں کیا؟ یہ بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا ہے. لتعلمون، تاکہ تم جان لو. عدد السنین والحساب، سالوں اور حساب کا شمار کر سکو، تم برسوں کا شمار کر سکو اور اوقات کا حساب معلوم کر سکو. ما خلق اللہ ذالک، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ.
इल्ला बिल हक की, मगर हक के साथ। अब यहाँ मा और इल्ला ये भी वही मानी, एक जुमले में मा और इल्ला जमा हो जाए, या ला और इल्ला, या इन और इल्ला, या हल और इल्ला, तो मानी एक ही होगा। या तो हम कहेंगे कि नहीं ऐसा किया मगर इसलिए, या कहेंगे कि फकत उसने ऐसा इसलिए किया है कि अल्लाह ताला ने फकत ये सब कुछ हक के साथ पैदा किया है। युफस्सिरुल आयात लिकौम यालमून, वो कुदरत की निशानी, अपनी कुदरत की निशानियां तफसील से बयान करता है। लिकौम यालमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखते हैं। सारी वजूद बारी ताला की निशानियां हैं, वजूद बारी ताला पर दलाइल हैं। इन फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी, अब ये अगली दलील है, बेशक रात और दिन के बदल कर आने में। अब सब देखते हैं कि रात और दिन बदल कर आते हैं, एक ही टाइम पर, गर्मियों का सर्दियों का, एक ही निजाम के तहत। वमा खलक़ल्लाहु, और जो कुछ पैदा किया है अल्लाह ताला ने, फिस समावाति वल अर्दी, और आसमानों में और जमीन में, लआयातिल लिक़ौमिन यत्तक़ून, ये सारी निशानियां हैं वजूद बारी ताला पर उस कौम के लिए जो तकवा रखते हैं। तकवा रखते यानी जो इन निशानियों के जरिए अल्लाह ताला को मान लेता है और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हुए मान लेता है, जो शर्त जरूरी है, तो वही कौम इल्म वाली है, वही कौम तकवा वाली है, और वही कौम ईमान वाली है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, ला यरजूना, नहीं उम्मीद रखते, लिक़ाअना, हमारी मुलाकात की, वरदू बिल हयातिद दुनिया, और वो खुश हैं दुनिया की जिंदगी पर, वत्मअन्नु बिहा, और इस पर मुतमईन हो गए हैं, वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, और जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं, यही लोग बदबख्त हैं जो शुबा करते हैं, शक करते हैं। और इनका इंजाम क्या होगा, उलाइका, इन्हीं लोगों का, मावाहुमुन नारु, ठिकाना दोज़ख है, बिमा कानू यक्सिबून, उन अमाल के बदला में जो वो कमाते रहे। ये जो नहीं मानने वाले और जो मानने वाले हैं वो कौन है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, यहदीहिम रब्बुहुम, उनको हिदायत देता है उनका रब, ईमान, उनके ईमान के बाइस, उनका रब उन्हें उनके ईमान के बाइस जन्नतों तक पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह, उन जन्नतों तक पहुंचाएगा। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, जिनके नीचे से, जहां उनकी हाइशगाहों के नीचे से नहरें जारी होंगी। फी जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नतों में, उखरवी नेमत के बागात में उनको पहुंचाएगा, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। दावाहुम फीहा, और उन नेमतों और बहारों को देखकर इन जन्नतियों की एक ही दुआ होगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू पाक है, यही दुआ होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा पुकारेंगे। व तहियतुहुम फीहा सलाम, और उनकी आपस में दुआए खैर का कलमा सलाम होगा। तहियतुहुम, आपस में उनकी दुआए खैर का कलमा होगा, फीहा, उसमें जन्नत में सलाम होगा, यानी एक दूसरे को सलाम करेंगे। जब अपने साथी जन्नती, जो दुनिया में जन्नती ग्रोह थे, वो आखिरत में भी इकट्ठे होंगे, इकट्ठे जन्नत में जाएंगे, और जब एक दूसरे को देखेंगे भाग भाग के मिलेंगे, और अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम की आवाजें होंगी चारों तरफ। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, मौला करीम हमें भी इन खुश नसीब, कामयाब, फलाह दारैन हासिल करने वालों में शामिल फरमा दे, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में। और व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और यानी उनका आपस में दुआए खैर का कलमा सलाम होगा, या अल्लाह ताला और फरिश्तों की तरफ से उनके लिए कलमा इस्तकबाल सलाम होगा। तहियतुहुम, उनके लिए कलमा इस्तकबाल जो होगा वो सलाम होगा, अल्लाह और उसके फरिश्तों की तरफ से। ये दोनों मानी इससे मुराद लिए जा सकते हैं। और इनकी दुआ इन कलिमात पर खत्म होगी, यानी आखिर दावा, उनकी आखिरी दुआ क्या होगी, इन कलिमात पर खत्म, आखिरी दुआ नहीं होगी बल्कि इन कलिमात पर खत्म होगी, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों को परवरदिगार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों ग्रोहों का इंजाम भी बता दिया कि जो शक में मुब्तला है और हजारों दलाइल मिलने के बावजूद भी
लाखों दलाइल मिलने के बावजूद भी उनके ज़हन जो है वो इस्लाम की तरफ नहीं आते, तो उनका ठिकाना जहन्नुम है, उनके अमाल का बदला। और ये अल्लाह की तरफ से जुल्म नहीं होगा, उनके अमाल का बदला होगा। और जो लोग ईमान लाए, इन देखे युमिनून बिल गैब, सबसे पहली खूबी अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की जो बताई अपने मुखलिस बंदों की, मेरे नबी ने बता दिया अल्लाह एक है तो युमिनून बिल गैब, उन्होंने सवाल नहीं किया बल्कि फौरन अपने सर झुका दिए, गैब पर ईमान लाए। तो ये उनका इनाम होगा कि उनके लिए उनकी दुआ होगी वहां पर कि सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा, और उनका तोहफा जो होगा अल्लाह की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से आपस में एक दूसरे के लिए वो सलाम होगा। और उनकी दुआ का इख्तिताम इस कलमे पर होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कुछ वो दुनिया में करते रहे वही जन्नत में उनकी जुबानों पर आएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अब रुकू नंबर 2 है सूरह यूनुस, 12 नंबर 11 सूरह यूनुस, रुकू नंबर 2। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम बिल खैर लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम। वलौ, और अगर, युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि अश्शर्र, अगर अल्लाह इन काफिर लोगों को बुराई यानी अजाब पहुंचाने में जल्दबाजी करता, युअज्जिलु, अज्जला युअज्जिलु, जल्दबाजी करना, अल्लाह ताला लिन्नासी, नास से मुराद यहाँ पर काफिर लोग हैं, इन काफिर लोगों के लिए जल्दबाजी फरमाता, अशर्रा, इनको अजाब देने में, इस्तिअजालहुम, क्योंकि ये जल्दबाजी मचा रहे हैं, वो जैसे वो तलबे नेमत में जल्दबाजी करते हैं, बिल खैरी, भलाई या नेमत, यानी इस्तिअजालहुम, जैसे वो जल्दबाजी करते हैं, बिल खैरी, खैर को तलब करने में, लक़ुदिया इलैहिम अजलहुम, तो इनका, तो यकीनन इनकी मियाद इनके हक में पूरी कर दी गई होती, पूरी कर दी गई होती, इलैहिम, इनकी तरफ, अजलहुम, इनकी मियाद, ताकि वो मर के जल्द दोज़ख में पहुंचे, तो जल्द ही इनको मार दिया जाता, दोज़ख में पहुंचा दिया जाता। फ़नज़रुल लज़ीना ला यरजूना, लेकिन बल्कि हम ऐसे लोगों को जो हमसे मुलाकात की तवक्को नहीं रखते, फ़नज़रू, छोड़ देते हैं, छोड़ रखते हैं, लजीना, इन लोगों को, ला यरजूना, जो तवक्को नहीं रखते, लिकाना, हमारी मुलाकात की, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यअमहून, वो भटकते हैं। व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही, और जब ऐसे इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, मस्सा पहुंचती है, दुर्रु तकलीफ, दआना, तो हमें पुकारता है, लिजंबिही, अपने पहलू पर लेटे, औकाइदन, या बैठे हुए, औकाइमन, या खड़े हुए, पुकारता रहता है। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु, फिर जब हम इससे इसकी तकलीफ दूर कर देते हैं, मर्रा, तो वो गुजर जाता है, कअल्लम यदउना, गोया कि उसने हमें पुकारा ही नहीं था, इला जुरिन, तकलीफ की हालत में, मस्सहु, जो उसको पहुंची थी, जब हम ही उसकी तकलीफ दूर कर दे, अल्लाह पाक खुद फरमा रहे, ऐसे लोगों की तकलीफें कोई और नहीं दूर करता, मैं ही दूर करता, हम दूर करते हैं, लेकिन उसके बाद वो भूल ही जाते हैं उस दुआ को कि हमने तकलीफ में जो अल्लाह ताला को पुकारा था, फिर अपनी ही सारी डींगे मारते फिरते हैं। ये हमारा ही कमाल है तकलीफ से निकलना। कज़ालिक, इसी तरह ज़ुय्यिना, आरास्ता कर दिया गया है, लिलमुस्रिफीना, हद से बढ़ने वालों के लिए, मा कानू यअमलून, जो अमल करते थे। वलक़द अहलकनल क़ुरूना मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू, और बेशक हमने हलाक किया बहुत सारी बस्तियों को, बहुत सारी कौमों को, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी, लम्मा ज़लमू, जब वो जुल्म किया करते थे, जब उन्होंने जुल्म किया। वजाअतहुम रुसुलुहुम, और आए उनके पास उनके रसूल, बिल बय्यिनात, वाज़ेह निशानियां लेकर, वमा कानू लियुमिनून, और उनके रसूल उनके पास वाज़ेह निशानियां लाए मगर वो ईमान लाते ही न थे, वमा कानू लियुमिनू, वो ईमान लाते ही न थे। कज़ालिक, इसी तरह, नज़्ज़िल कौमल मुजरिमीन, इसी तरह हम मुजरिम कौम को उनके अमल की सजा देते हैं। सुम्मा, फिर, जअलनाकुम, हमने बना दिया तुम्हें, खलाइफा, जानशीन, फिल अर्द, जमीन में, मिन बादिहिम, उनके बाद, यानी जिन कौमों को तबाह किया उनके बाद हमने तुम्हें जानशीन बना दिया, लिनंजुरा, ताकि हम देखें, कैफ़ तअमलून, कि वो कैसे अमल करते हैं, कि तुम कैसे अमल करते हो, तअमलून, तुम। अब ये तर्जुमा करते हुए तो बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनका मानी, जो अक्सर अल्फाज ऐसे जो बार बार आ रहे, रिपीट हो रहे हैं, तो उनका मानी तो इंशाअल्लाह अब तक याद हो गए होंगे सबको।
تو اس میں نے سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ یہ جو فعل مضارع کے صیغے ہیں تعملون یعملون، تو ان کا معنی بہت آسان ہے نکالنا کہ ان کے شروع میں علامت مضارع اگر یا ہے، یا کے معنی وہ، اور آخر میں واؤنون، واؤنون ہوتا ہے جمع کے لیے، تا کے معنی وہ اور واؤنون کے معنی سب۔ اب درمیان میں جو لفظ نکلتا ہے یہ اکثر اردو میں استعمال ہوتا ہے، اکثر الفاظ جو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر ٹوٹل 2000 الفاظ ہیں، اور ان 2000 الفاظ میں سے 1500 الفاظ جو ہیں وہ اردو میں مستعمل ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور 500 جو ہیں وہ پھر عربک ورڈز ہیں، تو وہ ان کو یاد کرنا پڑتا ہے ہمیں، اس کو وکیبلری ان کی لینی پڑتی ہے۔ تو یہاں تعملون میں تا سے اگر یا ہو تو وہ، اور واؤ نون صاحب اگر تا شروع میں علامت مضارع ہو تو اس کا مطلب کریں گے تم، تم، اور آخر میں واؤ نون سب۔ درمیان کا لفظ نکالیں، کلمہ نکالیں تو وہ اردو میں مستعمل ہوتا ہے عمل، عمل اردو میں بھی آتا ہے کام کرنا، عمل کرنا، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تم عمل کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو۔ اگر یہ عملون ہو تو اس کا مطلب ہوگا وہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح واحد کا جو صیغہ ہوتا ہے، یہ تو جمع کا صیغہ واحد کا ہوتا ہے، یہ عملو اور تعملو، یہ عملو واحد ہے، وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا۔ مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، پہلے بھی میں نے بتایا تھا، حال اور مستقبل۔ اور اگر ہو تعملو، تو عمل کرتا ہے یا کرے گا، اور مؤنث کا صیغہ ہو واحد کے لیے، مؤنث کا صیغہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، تو وہ ہوگا تعملین، تعملین، تو عمل کرتی ہے۔ اور اگر غائب مؤنث واحد کا صیغہ ہو تو ہوگا تعمل، واحد مذکر حاضر والا صیغہ اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ، یہ دونوں برابر ہیں، تعمل اور تعمل۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، وَإِذَا اور جب، یہ بھی بار بار آتے الفاظ، تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان کے سامنے، آیاتنا بینات ہماری واضح آیات، قال الذین تو وہ لوگ کہتے ہیں، لا یرجون جو نہیں امید رکھتے، نہیں توقع رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یعنی اس میں ایک تو ان کو قیامت کے دن کا انکار ہے، اس کے بارے میں شک، اور دوسرے قرآن کریم کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، ائتی بالقرآن، لے آؤ ہمارے پاس قرآن بھی، غیر ھذا یعنی اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے، او بدل ہو یا اس کو بدل دیجئے، قل اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ما یکون لی میری شان نہیں ہے، میرا یہ اختیار نہیں ہے، ان ابدلہ ان تلقائی نفسی کہ میں اس کو بدل دوں اپنی طرف سے، مجھے یہ حق ہی نہیں ہے، میری حق، مجھے یہ حق ہی نہیں ہے رب کی بارگاہ میں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ حقیقت کیا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو فقط، حقیقت کیا ہے کہ میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ قرآن اللہ کی وحی کا نام ہے، میرا کلام نہیں ہے کہ میں اس کو بدل ڈالوں۔ ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحى الی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، انی اخاف بے شک مجھے خوف ہے اس بات کا اپنے رب سے، عذاب یوم عظیم کہ اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ جملہ فرما کے اصل میں دعوت ان کو دے رہے ہیں، ڈرا ان کو رہے ہیں کہ میں اتنا رب کا پیارا ہو کر بھی اپنی مرضی کرنے سے ڈرتا ہوں، کہ میں اللہ کی اس نظام میں اپنی مرضی کروں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کوئی بڑا عذاب نہ مجھ پر آ جائے۔ یعنی اپنے آپ کو بیچ میں لا کے اس مقام پہ رکھ کے تو اصل دعوت ان کو دے رہے ہیں کہ تمہیں بھی اسی طرح ڈرنا چاہیے، میں اتنا رب کا پیارا ہو کر ڈرتا ہوں اور تم ڈرتے نہیں ذرا بھی۔ قل آپ فرما دیجئے، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم تو میں نہ اس قرآن کو تمہارے سامنے تلاوت کرتا، تلاوت ہی نہ کرتا،
वला अदराकुम बिही, और ना वो खुद तुम्हें इससे बाखबर फरमाता, वला अदराकुम, और ना वो खुद बाखबर फरमाता कुम तुम्हें बिही इसके साथ, फक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, सुभान अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातों का जवाब देने के लिए दलील के तौर पर अपनी ज़ात वाला सिफात को पेश फरमा रहे हैं। अगर तुम सोचते हो कि मैं झूठा हूँ, नऊज़ बिल्लाह, कि कलाम खुदा का नहीं मेरा है, मैं कह रहा हूँ खुदा का है, या कोई किसी भी बात में, तो देखो फ़क़द लबिस्तु, मैंने गुजारा है, बसर कर चुका हूँ, फ़ीकुम तुम्हारे दरमियान, उमरन मिन क़ब्लिही, अपनी उम्र का एक हिस्सा, 40 बरस तुम्हारे दरमियान बरस कर चुका हूँ। अफला ताक़िलून, तुम फिर भी अकल नहीं रखते कि मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, तो अब झूठ कैसे बोल सकता हूँ? खुद ही मेरे सादिक और अमीन होने का इकरार करते हो और खुद ही मेरी बातों का यकीन नहीं करते, तो अब मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मैं अकल ही नहीं है, असल बात यह है। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, बस उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा? फमन अज़लम, कौन बड़ा जालिम होगा? मिम्मा, उस शख्स से बढ़कर, इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, जिसने झूठ बांधा अल्लाह ताला पर, और कज़्ज़ब भी आयाती, या उसकी आयात को झुठलाया। इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, बेशक मुजरिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। साथ साथ उनको वही सुनाई जा रही है, वार्निंग दी जा रही है कि अगर ऐसा करोगे इंजाम ये होगा, ऐसा करोगे इंजाम ये होगा। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि, और मुशरिकीन अल्लाह के सिवा उन बुतों को पूजते हैं, माला यदुरुहुम, जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वला यनफउहुम, और ना उन्हें नफा दे सकते हैं। वयकुलून, और वो कहते हैं, अपनी बातिल पूजा के जवाब में कहते हैं, जब उनसे कहा जाए कि इन बुतों की पूजा क्यों करते हो, जो ना तुम्हें नुकसान दे सकते हैं, ना नफा दे सकते हैं, ना अपना कुछ कर सकते हैं भला और ना बिगाड़ सकते हैं, तो वो जवाब में अपनी बातिल पूजा के जवाब में यकुलूना कहते हैं, व यकुलूना हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, कि ये बुत अल्लाह के हुजूर हमारे सिफारिशी हैं। अब ये बात बुतों की हो रही है, औलिया किराम की नहीं हो रही कि उठा के शायद को अल्लाह के प्यारों पर ना सख्त कर दे, तो खुद अल्लाह के प्यार से दूर हो जाए। ये बुतों की बात हो रही है कि ये अल्लाह की हुजूर हमारे सिफारिशी हैं। औलिया अल्लाह, अंबिया किराम अल्हम्दुलिल्लाह सिफारिशी होंगे। मान दल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, उनको अल्लाह ताला अपनी इज़्न से शफाअत की इजाजत देगा, अपने हुक्म से, और वो शफाअत करेंगे। ये बुतों की बात हो रही है, तो इन आयात को खुदारा और ये इकराम को सब्त न कीजिए। कुल, अब फरमा दीजिए, अतुनब्बिऊन अल्लाह, तुम अल्लाह को इस शफाअत सनाम के मन घड़त मफरूजा से आगाह कर रहे हो, यानी अल्लाह ताला को आगाह कर रहे हो कि हम इन बुतों की पूजा इसलिए करते हैं कि ये हमारी शफाअत करेंगे। अतुनब्बिऊन अल्लाह, क्या तुम अल्लाह को आगाह कर रहे हो, बिमा, उसके बारे में, ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, जो ना आसमानों में जानते हो ना जमीन में, यानी उसकी बारगाह में किसी बुत का सिफारिश करना उसके इल्म में है ही नहीं, उसके इल्म में ये बात है ही नहीं कि बुत सिफारिश करेगा, वो रखदा दो होती। सुबहानहू, वो पाक है, तआला मा युश्रिकून, और वो बुलंद वाला है उस शिर्क से जो ये करते हैं, उन शरीकों से जिनको ये अल्लाह का शरीक गर्दानते हैं, उनसे ये पाक है। वमा काना नासु, और सारे लोग इब्तिदा में नहीं थे, इल्ला उम्मत वाहिदा, मगर एक ही जमात थे। फख्तलफू, बस फिर बाहम इख्तिलाफ करके जुदा जुदा हो गए। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, और अगर आपके रब की तरफ से एक बात पहले से तय ना हो चुकी होती कि अजाब में जल्दबाजी नहीं होगी, अल्लाह ताला ने ये तय फरमा दिया था कि अजाब में जल्दबाजी नहीं होगी, तो लक़ुदिया बैनहुम, तो उनके दरमियान फैसला कर दिया जाता, फी मा फीही यख्तलिफून, उन सारी बातों में जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं। वयक़ूलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन मिन रब्बिही, वलौला, वयक़ूलूना, और वो अब इसी मोहलत की वजह से कहते हैं, यानी उनको तो मोहलत दी गई कि अजाब जल्दी नहीं भेजेंगे, और ताखीर देना भी इसलिए कि शायद ही मान ही जाए अल्लाह की निशानी को देखकर। तो फिर वो कहते हैं, इस ताखीर को देखकर, इस मोहलत की वजह से वो कहते हैं
वयकुलूना लौला उनज़िला अलैहि आयतुन, क्यों नहीं उतारी गई उन पर आयत, मिन रब्बिही, उनके रब की तरफ से। फकुल, इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके रब की तरफ से कोई फैसला, कोई निशानी क्यों नाज़िल नहीं की गई। फकुल, तो आप फरमा दीजिए, अल गैबु इन्नमल गैबु लिल्लाहि, कि गैब तो महज अल्लाह ही के लिए है। फंतज़िरू, बस तुम इंतजार करो, इन्नी, बेशक मैं भी, माकुम, तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन, इंतजार करने वालों में से हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। अब ये रुकू नंबर 3 है सूरह यूनुस का, पारा नंबर 11। व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन मिन बअदि ज़र्रा मस्सतहुम, व इज़ा, जब, अज़क़ना, हमने चखाया, और जब हम इन लोगों को, अन्नास, लोगों को, रहमतन, रहमत, मिन बअदि ज़र्रा, तकलीफ के बाद, इन लोगों को तकलीफ पहुंचने के बाद अपनी रहमत से लज्जत आशना करते हैं। अज़क़नाहुम, इनको चखाते हैं अपनी रहमत। मस्सतहुम, जो पहुंची थी इनको तकलीफ, उसके बाद इज़ा लहुम मकरुन, फिर वो इसमें मकर करते हैं, मकरो फरेब शुरू कर देते हैं। फी आयातना, हमारी आयात में। कुल इल्लाहु अस्रउ मकरा, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला इस मकर की सजा जल्द देने वाला है। इन्ना रुसुलना, बेशक हमारे भेजे हुए रसूल, यक्तबूना, लिख रहे हैं, हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं, मा तमकुरून, जो तुम मकरो फरेब करते हो। वल्लज़ी, वही अल्लाह है, युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरी, वही अल्लाह है जो तुम्हें खुश्क जमीन और समंदर में चलने फिरने की तौफीक देता है। युसय्यिरुकुम, तुम्हें चलाता है, फिल बर्रि, खुश्की में भी, वल बहरी, और समंदर में भी चलने की तौफीक देता है। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा कुंतुम फिल फुल्की, जब तुम कश्तियों में सवार होते हो। वजरईन बिहिम, और वो लेकर तुम्हें चलती हैं, बेरिहन तय्यबतिन, मवाफिक, हवा के झोंकों के साथ चलती हैं। रिहन, हवा, तय्यबतिन, मवाफिक, वफरिहू बिहा, और वो इससे खुश होते हैं। जाअत हा रिहन आसिफुन, तो नागहां उन पर कश्तियों को, उन कश्तियों को तेज और तुंद हवा का झोंका आ लेता है। जाअत, अचानक आ जाता है उन पर, रिहुन आसिफुन, तेज और तुंद हवा का झोंका। वजाअहुमुल मौजू, और आ जाती है उन पर एक मौज, मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से। वजन्नु, और वो समझने लगते हैं, अन्नहुम अहीता बिहिम, कि वो अब वो इन लहरों से घिर गए। अहीता, घेर लिए गए, घिर गए। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो उस वक्त वो अल्लाह को पुकारते हैं इस हाल में कि अपने दीन को उसी के लिए खालिस करने वाले हैं। मुखलिसीना, खालिस करते हुए, लहू, उसके लिए, दीन, अपने दीन को। लाइन अनजैतना, और फिर कहते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर तू हमें इस बला से बचा दे, मिन हाज़िही, इस बला से हमें बचा दे, लनकूनन्ना, तो हम जरूर हो जाएंगे, मिन शाकिरीन, शुक्रगुजार बंदों में। फलम्मा, बस जब, अनजाहुम, उनको बचा लेता है अल्लाह ताला, इज़ा हुम यबगून फिल अर्दी बगैरिल हक, जब अल्लाह उन्हें इजाजत दे दी, तो वो फौरन ही मुल्क में हस्बे साबित ना हक सरकशी करने लगते हैं। इज़ा हुम, तो फिर वो, यबगूना, सरकशी करने लगते हैं, फिल अर्दी, जमीन में, मुल्क में, बगैरिल हक, ना हक। या अय्युहन नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, या अय्युहन नासु, ए अल्लाह से बगावत करने वाले लोगों, इन्नमा बग़युकुम, बेशक तुम्हारी सरकशी और बगावत, अला अनफुसिकुम, इसका नुकसान तुम्हारी ही जानों पर है। मताअल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का कुछ फायदा है। सुम्मा इलैना मरजिउकुम, फिर आखिरकार हमारी तरफ ही पलटना होगा। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, उस वक्त हम तुम्हें अमाल से खूब आगाह कर देंगे जो तुम करते रहे थे। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया, बेशक दुनिया की जिंदगी की मिसाल, कमाइन, उस पानी जैसी है, अंज़लनाहु, जिसको हम नाज़िल करते हैं, मिनस समाई, आसमान से। फख्तलत बिही नबातुल अर्दी, फिर उसके अंदर जमीन की पैदावार खूब घनी होकर उगी। फख्तलता, खूब घनी होकर, मखलूत होकर उगी, नबातुल अर्दी, जमीन की पैदावार, मिम्मा याकुलुन नासु, जिससे लोग खाते हैं, वल अनआमु, और चौपाई भी खाते हैं,
حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفہا، جب زمین اپنی پوری رونق حاصل کر لیتی ہے، وزینت، اور خوب آراستہ ہو گئی، وظن اہلھا، اور اس کے باشندوں نے یہ گمان کیا، انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اتاہا امرنا لیلاً، تو اسے رات یا دن میں ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، اتاہا امرنا، ان پر ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، لیلاً و نہارا، اسی رات اور اسی دن، فجعلناہا، تو ہم نے بنا دیا اس کو، حسیداً، تو ہم نے اسے جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا، کألم تغن بالامس، گویا کہ کل کو وہ تھی ہی نہیں، کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات میں، قوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ اسلام کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، وزیادہ، اور بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے، وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ ان کے چہروں پر غبار اور سیاہی چھائے گی، اور نہ ذلت و رسوائی ہوگی، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور وہی جنت والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ سب کچھ اپنی وجود باری تعالیٰ کی نشانیاں بتانے کے بعد، سارا نظام سمجھانے کے بعد، اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف چلا دیتا ہے، جس کی چاہت فرماتا ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا کہ انہوں نے اعمال نیک کیے اللہ کی بات مانتے ہوئے، تو ان کے لیے نیکی کا بدلہ بہت اچھا اور بہت زیادہ اضافہ کے ساتھ، اور ان کے چہروں پر نہ کوئی سیاہی ہوگی قیامت کے دن، نہ کوئی ذلت ہوگی، بلکہ وہ جنتوں میں بھیجے جائیں گے، جنتوں کے مالک ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے برعکس والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے کمائی برائیاں، گناہ کمائے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ان کے لیے برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا جو اس نے کمائی ہوگی، اس کے برابر ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ جبکہ نیکی کا بدلہ اللہ پاک بار بار کئی مقامات پہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا ہے ایک نیکی کرنے کا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کے برابر ہوگا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم، ایسا لگے گا گویا ان کے چہرے، کأنما اغشیت، گویا ان کے چہرے ڈانپ دیے گئے ہیں، وجوہہم، ان کے چہرے، قطعاً، ایک ٹکڑے سے، من اللیل، رات کے، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈانپ دیے گئے ہیں، مظلمہ، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں دوزخ والے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، مشرکوں سے، مکانکم، کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو، انتم، تم، وشرکاؤکم، تمہارے باطل معبود بھی اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے، ان کے اپنے گڑے ہوئے شریک ان سے کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، فکفی باللہ شہیدا بیننا، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وبینکم، اور تمہارے درمیان، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری پرستش سے یقیناً بے خبر تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس، اس دہشت ناک مقام پر ہر شخص ان اعمال کی حقیقت کو جانچ لے گا، ہنالک، اس دہشت ناک مقام پر، تبلو، جانچ لے گا، کل نفس، ہر شخص، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا تھا، وردو الی اللہ، اور ان کو لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف،
मौलाहुम الحق जो उनका मालिक हकीकी है, वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून और उनसे वो सब गुम हो जाएंगे जो वो बहतान तराशी, वो उनकी बहतान तराशी जाती रहेगी जो वो किया करते थे, जो इफ्तराबाजी करते थे वो सब खत्म हो जाएगी। अब रुकू नंबर 4 है, निस्फ शुरू होता है पारा नंबर 11 का, और रुकू नंबर 4 सूरह यूनुस। कुल आप फरमा दीजिए, मैं यर्ज़ुकुकुम कौन रिस्क देता है तुम्हें, मिनस समाई आसमान से, वल अर्दी और जमीन से, ये भी वजूद बारी ताला पर दलाइल हैं। अब मैं यमलिकु समअ वल अबसारा, ये कौन मालिक है तुम्हारे कान का और तुम्हारी आंखों का, यानी तुम्हारी समाअत का, तुम्हारी बसारत का कौन मालिक है। व मैं युखरिजुल हय्या, और कौन निकालता है जिंदा को मिनल मय्यित मुर्दा से, व युखरिजुल मय्यित और निकालता है मुर्दा को मिनल हय्य जिंदा से, व मैं युदब्बिरुल अम्र, और कौन तदबीर फरमाता है हर काम की, निजाम है कायनात की तदबीर कौन फरमाता है। फसयकुलुना, तो वो कहेंगे अल्लाह अल्लाह ताला। फकुल अफला तत्तकून, तो आप फरमा दीजिए कि क्या तुम परहेजगारी नहीं करते, फिर भी तुम डरते नहीं अल्लाह ताला से। फज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुमुल हक, अब उनसे मुख्तलिफ सवाल अल्लाह के बारे में, उनके बुतों के बारे में, ताकि वो समझें कि वो गलत रास्ते पर हैं। बुतों के बारे में सवाल दलाइल कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में सवाल होंगे, अल्लाह के वजूद की निशानियों के बारे में सवाल होंगे, तो आखिरकार उनको कहना पड़ेगा कि कोई एक ताकत है जो ये सब कुछ करती है, और खुद ही कहेंगे कि वो अल्लाह है। फज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस यही अजमत वाला, कुदरत वाला अल्लाह ही तुम्हारा सच्चा रब है। रब्बुकुमुल हक, तो तुम्हारा सच्चा रब है। फमाज़ा बअदल हक़्क़ि, बस हक के बाद और क्या है, इल्ला दलाल, सिवाय गुमराही के। फअन्ना तुसरफून, बस तुम इधर बहके जा रहे हो, किधर फिरे जा रहे हो। कज़ालिका, इसी तरह हक़्क़त कलिमत रब्बिका, इसी तरह साबित होकर रहा कलिमत रब्बिका, आपके रब का हुक्म, अलल्लज़ीना फसकू, उन लोगों पर जो नाफरमान थे, अन्नहुम ला युमिनून, बेशक वो ईमान नहीं लाएंगे। कुल, आप फरमा दीजिए, इनसे दरियाफ्त कीजिए, हल मिन शुरकाइकुम, क्या तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है, तुम्हारे खुदाओं में कोई ऐसा है, मन यबदउल खल्क़, जो इब्तिदा भी करे तख्लीक की, जैसे कायनात अल्लाह ताला ने पैदा की है, तो इस तरह तख्लीक की इब्तिदा भी करे, और सुम्मा युईदुहु, फिर वो इसको लौटाए भी, दोबारा भी मार कर फिर जिंदा करे। कुलिल्लाहु, तो फिर वो तो खामोश रहेंगे, उनको कोई इसका जवाब नहीं आएगा। तो फिर आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही हयात को अदम से वजूद में लाते हुए आफरीनश का आगाज करता है। अल्लाह यबदउल खल्क़, अल्लाह ताला ही अदम से हयात में लाते हुए तख्लीक की इब्तिदा करता है। सुम्मा फिर युईदुहु, और वही उसको यादा फरमाएगा, लौटाएगा। फअन्ना तुफकून, बस तुम कहाँ भटकते फिरते हो। कुल, आप फरमा दीजिए, हल मिन शुरकाइकुम, क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है, मैं यहदी इलल हक, जो हक की तरफ रहनुमाई कर सके, तो बता सके कि राह हक क्या है। कुल इल्लाहु, वो खामोश हो जाएंगे, उनको जवाब नहीं आएगा। फिर आप ही फरमा दें कि अल्लाह यहदी लिल हक, अल्लाह ही हक की तरफ रहनुमाई करता है। अफमन यहदी इलल हक, हक अन युत्तबा अम्मल ला यहदी इल्ला अन युहदा, क्या फमन, जो यहदी हिदायत देता है इलल हक की तरफ, क्या वो हस्ती जो हक की तरफ हिदायत देता है, अहक्कु, वो ज्यादा हकदार है, अन युत्तबा, कि उसकी पैरवी की जाए, उसका इत्तेबा किया जाए, अमन, या वो जो ला यहदी, जो खुद ही रास्ता नहीं पाता, जिसको खुद ही नहीं पता हिदायत का रास्ता क्या है, इल्ला अन युहदा, मगर ये कि उसे रास्ता दिखाया जाए, फिर उसको पता चले, यानी उसे उठा कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, जैसे कुफार अपने बुतों का जरूरत उठा कर ले जाते हैं। दो दो चार चार लोगों ने कंधों पर उठाए होते हैं पत्थर के बुत, और फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और उस वक्त मखलूकात में से जानवर भी उन पर हंसते होंगे कि ये तुम्हारे खुदा हैं,
جو بیچارے خود چل بھی نہیں سکتے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے جانا کدھر ہے، وہ تمہیں کدھر لے کے جائیں گے۔ فما لکم، اس میں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو۔ تو اس طرح کے سوال کر کر کے بھی کفار سے، مشرکین سے، ان کے بتوں کے بارے میں یعنی دلائل لیے گئے، لیکن پھر بھی اتنی ہٹ درمی، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ پاک نے چاہا ان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان جو ہوتا ہے لا یغنی، فائدہ نہیں دیتا، من الحق کی، حق سے، شیئا کچھ بھی، حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى، اب ان کا جو اگلا شک ہے قرآن کریم کے کلام الہی نہ ہونے کا، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ وما كان هذا القرآن، اب یہ قرآن ایسا نہیں ہے، ان یفترى کہ اسے گھڑ لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اسے گھڑ لیا گیا ہو، اللہ کی وحی کے سوا اس کو گھڑ لیا گیا ہو، ولیکن لیکن تصدیق الذی، یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو ان سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، وہ تفصیل الکتاب، اور جو کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں یا احکام شریعت میں لکھا ہوا ہے، یعنی تفصیل جو کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اب یقولون نفترہ، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ پر محفوظ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ بات میں اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق اس میں موجود ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس لیے ہر شخص سے پاک ہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں افتراہ، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ لیا ہے، قل آپ فرما دیجئے فاتو بسورۃ من مثلہ، لے آؤ ایک سورت اس کی مثل بنا کر۔ اب یہ چیلنج ہو گیا نا ان کے شک کا جواب دینے کے لیے، ازالہ کرنے کے لیے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لو، وَادْعُوا بلا لو، مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اس کو تم بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، کون لاتا بنا کے، سینکڑوں سال لگے رہے کہ قرآن کی مثل ایک آیت ہی گھڑ سکے، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا، اور اگر کسی نے جرت کی تو وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس نے حاضر ہو کر یہ کہنے کی جسارت کی کوشش کی کہ ہم نے بھی یہ آیت گھڑ لی ہیں، تو سرکار کی زبان اقدس سے حرم کعبہ میں تلاوت قرآن سن کر وہ کانپتا ہوا گر پڑا اور پچھلے پاؤں مڑ کر واپس آ گیا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ کلام ایسا ہے کہ اس کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، اس نبی کا پڑھنا ایسا ہے کہ وہاں ہم یہ آیات قیامت تک بھی پیش نہیں کر سکتے جو ہم نے گھڑی ہیں۔ تو اس سے بھی ان کو عقل اور شعور نہیں آیا۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما لم یحیطوا بعلمہ، اس کلام الہی کو جھٹلایا، بما جس کو لم یحیطوا وہ نہیں احاطہ کر سکے، جس کا احاطہ نہیں کر سکے تھے، بعلم ہی، اپنے علم سے، اس قرآن کو بھی جھٹلایا، اتنے ہٹ درم تھے وہ۔ ولما یأتihim تاویلہ، اور ابھی اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے کھل کر نہ آئی تھی، لما ابھی تک نہیں، یأتihim آئی تھی ان کے پاس، تاویلہ اس کی حقیقت، تفسیر بھی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی۔ کذالک کذب الذین، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فانظر پس دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الظالمین، صاحب دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ومنہم، ان میں سے بعض ایسے ہیں، من یؤمن بہ، کوئی ایسا بھی ہے جو اس پر ایمان لائے گا، ومنہم، اور انہی میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا، لا یؤمن بہ، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ وربک اعلم بالمفسدین، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 5 سورہ یونس پارہ نمبر 11۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقل، تو آپ فرما دیجئے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریون، تم اس سے بری ذمہ ہو،
मिम्मा अमलू, जो मैं अमल करता हूँ, व अना बरी मिम्मा तामलून, और मैं बरी जिम्मा हूँ उससे जो तुम अमल करते हो। आखिरकार इनको ये जवाब दे दे। और मिनहुम मन यस्तमिऊना इलैका, और इनमें से बाज वो हैं जो जाहिरन आपकी तरफ कान लगाते हैं। यस्तमिऊना, कान लगाकर सुनते हैं, इलैका, आपकी बात को। अफा अंता तुस्मिउ सुम्मा, तो क्या आप बहरों को सुना देंगे? ये तो बहरे हैं, इनके कान ही नहीं है। वलौ कानू ला याकिलून, खा वो कुछ अकल भी ना रखते हों, यानी बहरे भी हों और अकल भी ना रखते हैं, उनको आप कैसे सुनाएंगे। वमिनहुम मन यंजुरु इलैका, इनमें से बाज वो भी हैं जो जाहिरन आपकी तरफ देखते हैं। अफा अंता तहदिल उमया, क्या आप अंतों को राह दिखा देंगे? वलौ कानू ला युबसिरून, अगरचे वो बसारत भी न रखते हों। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यज़लिमुन नास शैया, अल्लाह ताला लोगों पर कोई जुल्म नहीं करता। वलाकिन्न नास अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन लोग अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। व यौमा यहशुरुहुम, और जिस दिन वो इन्हें जमा करेगा, कअल्लम यलबसू, तो उस दिन उनको ऐसा लगेगा, वो महसूस करेंगे कि गोया कि वो लम यलबसू, नहीं रहे थे दुनिया में, इल्ला साअतन मिनन नहार, मगर दिन की एक घड़ी, दिन की एक घड़ी के सिवा वो दुनिया में नहीं रहे थे। यतआरफून बैनहुम, वे एक दूसरे को पहचानेंगे। कद खसर अल्लज़ीन कज़्ज़बू, बेशक नुकसान में रहेंगे वो लोग जिन्होंने झुठलाया बिलिक़ाइल्लाहि, अल्लाह की मुलाकात को। और मा कानू मुहतदीन, और वो हिदायत याफ्ता न हो सके। जो अल्लाह की मुलाकात पर यकीन रखता है वो कभी गुनाह नहीं करता, नाफरमानी नहीं करता, हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में रहता है, पाक रहता है, जाहिर भी बातिन भी, अमाल को भी पाक रखता है, माल को भी पाक रखता है, सोच को, शऊर को भी पाक रखता है, और मामलात को भी पाक रखता है। और जो अल्लाह की मुलाकात से नहीं डरता वो सारे गुनाह कर लेता है, नौज़ बिल्लाह। व इम्मा नुरियन्नका, और अगर हम आपको दिखा दें, बादल्लज़ी, उस अजाब का कुछ हिस्सा, नाइदुहुम, जिसका हम उनसे वादा कर रहे हैं, औ नतवफ़यन्नका, या हम आपको हयात मुबारका में, जिसका हमने इनसे वादा करे, और हम आपकी हयात मुबारका में ऐसा करेंगे या इससे पहले हम आपको वफात बख्श दें, यानी अगर हम दिखा दें आपको बाद अल्लाजी, उसका कुछ हिस्सा, नाइदुहुम, जिसका इनसे वादा करते हैं, अब आपकी हयात मुबारका में दिखा दें, औ नतवफ़यन्नका, या फिर आपको वफात बख्श दें, फ़इलैना मरजिउहुम, तो हमारी तरफ उनका लौटना है। सुम्मल्लाहु शहीदुन, फिर अल्लाह ताला गवाह है, हर सूरत अला मा यफ़अलून, उस पर जो ये करते हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन रसूलुन, हर उम्मत के लिए एक रसूल आता रहा है। फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम, बस जब आया इनका रसूल, इनके रसूल आए, बिलबय्यिनात, इनके रसूल आए वाज़ेह निशानियों के साथ, क़ुदिया बैनहुम बिलक़िस्त, तो वो फिर भी ना माने तो इनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया। इज़ा जाअ रसूलुहुम, जब आ गया इनका रसूल, क़ुदिया बैनहुम, और ये ना मानने तो इनका फिर फैसला कर दिया गया इस इंसाफ के साथ, वहुम ला युज़लमून, इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, तानाज़नी के तौर पर कहते हैं, मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन, कहाँ है वाज़े इज़ाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो अगर तुम सच्चे हो। कुल, आप फरमा दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रन वला नफ़अ, आप फरमा दीजिए अपनी जात के लिए भी ना किसी नुकसान का मालिक हूं ना नफा का, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे, अगर जो अल्लाह चाहे। अब इस पर भी बाज मुसलमान ये बात पकड़ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया कि मैं अपने लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं, तो फिर हमें हुजूर नफा नुकसान, नऊज़ बिल्लाह, नफा कैसे दे सकते हैं, नुकसान से कैसे बचा सकते हैं। साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया, इल्ला माशा अल्लाह, जितना अल्लाह चाहे अपने नबी को इख्तियार देता है, जितना अल्लाह चाहे अपने नबी को इख्तियार देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भरपूर इख्तियारात से नवाजा है। हाँ, अकीदा ये है कि हर इख्तियार जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम का जाती नहीं, अल्लाह की अता से है। और अल्लाह जब अता करने पे आता है तो छोटे छोटों को भी इतना अता करता है कि सारी दुनिया दंग रह जाती है।
जब सबसे बड़े को अता करे, सबसे प्यारे को अता करे, जिसकी खातिर पूरी कायनात बनाई है, जिसकी खातिर पूरी जहान बनाए हैं, जिसकी खातिर कुल कायनात सारी मखलूकात बनाई हैं, सारे फरिश्ते बनाए हैं, जिस पर दरूद पढ़ने के लिए अल्लाह ने खरबों फरिश्ते बनाए हैं और खरबों मोमिन बनाए हैं, जब उसको नवाजने पे आए तो अल्लाह की अताओं का आलम क्या होगा। तो हुजूर के पास हर इख्तियार है, मगर अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से। ये उसी बात का इकरार है कि कहीं कोई हुजूर अलैहिस्सलाम के इख्तियारात को देखते हुए हुजूर को खुदा ना समझ ले। वो खुदा नहीं, बखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो है क्या मगर वो है क्या नहीं। ये मुहिब हबीब की बात है। तुम्हें क्या पता बेचारो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने किस मकाम पर बिठाया। ये तो जिनको अल्लाह चाहे उन्हीं को ये इनाम मिलता है, उन्हीं को पहचान होती है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना कि नूर अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। मेरे नबी की शान नूर अला नूर है, लेकिन हक ये है कि अल्लाह जिसकी चाहत फरमाता है उसी को अपने नबी की अजमतें समझाता है और वो समझते हैं। समझने की ताकत देता है, मानने की ताकत देता है, बयान करने की ताकत देता है। और जो अल्लाह की चाहत में नहीं होते वो छुपाते हैं, नबी की शानों को छुपाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते कि यानी कुल ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रन वला नफ़अ इल्ला मा शा अल्लाह। आप इनको फरमा दीजिए कि मैं तो अपने लिए भी किसी जाती नफा या नुकसान का मालिक नहीं, बस जो मेरा अल्लाह चाहे, जितना अल्लाह चाहे। लिकुल्लि उम्मतिन अजलुन, हर उम्मत के लिए एक मियाद मुकर्रर है। इज़ा जाअ अजलुहुम, जब उनकी मुकर्ररा मियाद आ पहुंचती है, फला यस्तखिरूना, तो ना एक पीछे हट सकते हैं, सातन एक घड़ी, वला यस्तक़दिमून, और ना वो एक घड़ी आगे बढ़ सकते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, अराइतुम, एक काफिरों जरा गौर करो, इन अताकुम अजाबु, अगर आ जाए तुम्हारे पास अल्लाह का अजाब, बयातन, अचानक रात को, और नहारन, या दिन को, रात दिन या दिन दिहाड़े आ पहुंचे, तो तुम क्या कर लोगे। माजा यस्ताजिलु, जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, मिनहुल मुजरिमून, जिसकी मुजरिम लोग जल्दी मचा रहे हैं। अगर वो अचानक रात या दिन में आ जाए तो फिर क्या करोगे। असुम्मा इज़ा मा वक़अ आमनतुम बिही, क्या जब जिस वक्त वो अजाब वाक़या हो जाएगा। असुम्मा, क्या जब, सुम्मा इज़ा, या फिर जब, मा वक़अ, वो वाक़या हो जाएगा, आमनतुम बिही, तो तुम फिर उस पर ईमान लाओगे। फिर तुमसे कहा जाएगा कि आल आना, अब ईमान ला रहे हो। फ़क़द कुंतुम बिही तस्ताजिलून, इस वक्त कोई फायदा नहीं, इसलिए कि तुम ही तो इसकी जल्दी मचा रहे थे। तुम ही तो, हालांकि तुम ही इस्तेज़ाहन, इस्तेहज़ान यानी मिज़ाकन तुम इसकी जल्दी मचा रहे थे। सुम्मा फिर क़ीला कहा जाएगा लिल्लज़ीना ज़लमू, ज़ालिमों से, ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दी, चखो हमेशा का अज़ाब। हल तुजज़ौना, तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा, इल्ला मगर मा कुंतुम तक्सिबून, उसी का जो तुम कमाया करते थे। वयस्तंबिऊनका अहक्कुन, और वो आपसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या दायमी अजाब की वो बात वाकई सच है। कुल, आप फरमा दीजिए कि हाँ, वरब्बी, मेरे रब की कसम, इन्नहु लहक़, बेशक ये हक है, बिल्कुल वही हक है। वमा अंतुम बिमुअज्जिज़ीन, और तुम उसको आजिज नहीं कर सकोगे। आगे रुकू नंबर 6 शुरू होता है, सूरह यूनुस पारा नंबर 11। वलौ अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्दि लफ्तदत बिह, वलौ, अगर, अन्ना, बेशक, लिकुल्लि नफ्सिन, हर जालिम शख्स के लिए हो जाए, ज़लमत, इसने जुल्म किया अपनी जान पर, मा फिल अर्दि, जो कुछ जमीन में है, सारी दौलत, लफ्तदत बिही, तो उसका फिदिया देकर अपने आप को छुड़ा सके उस अजाब से। असल्लुन नदामता, और ऐसे, और वो छुपाएगा अपनी नदामत को, वो अजाब से बच नहीं सकेगा। और ऐसे लोग जब अजाब को देखेंगे
اب اسر الندامت، چھپائیں گے ندامت کو، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وقضی بینہم، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا خبردار، ان بے شک للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، الا خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، ولکن، اور لیکن، اکثرهم، اکثر ان میں سے لا یعلمون، نہیں جانتے۔ ویحیی ویمیت، وہی زندہ کرتا ہے، مرتا ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹائے جانا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں، اے لوگو، قد جاءتکم، بے شک آ چکا تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفاء ان بیماریوں کی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت تمام مومنین کے لیے۔ یہ قرآن کریم کی آمد کی بات ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، یہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی وسلم کی وجود باوجود کے ملنے کی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قل، آپ فرما دیجئے، یہ سب کچھ بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے باعث ہے، جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم پر ہوا ہے سب کچھ۔ فبذالک فلیفرحوا، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، وخیر مما یجمعون، یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرمائی کیا ہے، لوگوں تمہیں معزت رب کی طرف سے، شفا جو تمہارے سینوں میں بیماریاں ان کی، ہدایت، رحمت تمام مومنین کے لیے، یہ سب کچھ کس کے صدقے عطا ہوا ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ عطا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے ساتھ عطا ہوا ہے۔ تو اس پر خوشی منایا کرو، اور یہ خوشی منانا تمہارے لیے ساری زندگی کے اعمال جمع کرنے سے اور مال جمع کرنے سے کہیں افضل ہے، کہیں افضل ہے۔ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو اس پر خوشی مناؤ۔ تو قرآن ملے خوشی مناتے ہیں شب قدر کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو شب قدر میں قرآن کے ملنے کی خوشی مناتا ہے، میری بارگاہ میں شکرانے میں رات گزارتا ہے، میری ذکر عبادت میں رات گزارتا ہے، اس ایک رات کا اجر جو ہے وہ 83.5 برس کی عبادت سے افضل ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ تو جو اس رحمت کی آمد پر خوشی منائے گا، اس فضل کی، احسان کی آمد پر خوشی منائے گا، کہ جس کے صدقے سے سب کچھ ملا ہے، جس کے آنے سے، جس کی بعثت مبارکہ سے سب کچھ ملا ہے، تو پھر اس کی آمد کے دن خوشی منانا، شکرانے کے طور پر راتیں گزارنا، اس کا اجر اللہ پاک نے بتایا ہی نہیں۔ قرآن کے ملنے کا اجر تو بتا دیا، قرآن کی آمد پر خوشی منانے کا اجر تو بتا دیا، لیکن جس کے صدقے سے سب کچھ ملا ہے، اس کے آنے کی رات یا دن کا عید منانا، خوشی منانا، شکرانے کے طور پہ منانا، اس کا اجر لکھ کر نہیں بتایا، بول کر نہیں بتایا، اس لیے کہ اس کا اجر کتنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کے حساب کا اجر یہ ہے تو پھر بے حساب اجر کیا ہوگا؟ یہ دلیل، یہ آیت جو ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا، بلکہ اس سے پچھلی 57 بھی اس میں شامل رکھیں۔ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے پر، خوشیاں منانے پر، ان خوشیوں پر خرچ کرنے پر ایک قرآن کی بہت بڑی دلیل ہے کلام خدا سے، اس کو یاد رکھیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اور ایتم، ذرا بتاؤ تو صحیح، ما انزل اللہ لکم، کہ جو پاکیزہ رزق اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، من رزق، رزق جو پاکیزہ رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما، تو تم نے ٹھہرا لیا اس میں سے حرام بھی، وحلالا، حلال بھی، قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو،
اب ذرا غور کیجئے کہ ان آیات کے اندر بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میلاد کی خوشیاں منانے کی دلیل اگر موجود ہے، تو ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہارے پر نازل کیا ہے وہ حلال نازل کیا، تم نے خود سے کیسے حرام کر لیا؟ جو میلاد کو حرام کہنا، نعوذ باللہ۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ کذبا، اور ایسے لوگوں کا یوم القیامت، قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ ایسے لوگوں کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زن خیال، وما ظن الذین، کیا خیال ہے ان لوگوں کا، یفترون، جو باندھتے ہیں جھوٹ اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذبا جھوٹ، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے یوم القیامت، روز قیامت کے بارے میں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، بہت بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثرہم لا یشکرون، اکثر ان میں سے یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ اب یہ یشکرون کا لفظ بھی لیں تو اس میں شروع میں یا ہے، اس کا مطلب وہ، آخر میں واو نون کا مطلب سب جمع کا صیغہ ہے، درمیان میں کیا نکلتا ہے؟ شکر۔ معنی اتنا آسان ہو گیا کہ وہ شکر کرتے ہیں۔ اگر لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے ہیں، لاز ہے یہ نہیں کے معنی میں۔ آگے رکوع نمبر ہے 7، سورہ یونس، پارہ نمبر 11۔ وما تکون فی شأن، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو عمل بھی کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم اس پر تم پر گواہ ہیں، استفیدون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہیں، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں چھپا ہوا، اشیدہ، ما یعزب، چھپا ہوا نہیں، عن ربک، آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز آپ کے رب کے علم سے باہر نہیں ہے، فی الارض، زمین میں بھی، ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ اس سے چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی، الا، مگر، فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ الا، خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اولیاء اللہ پر، لا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ اب یہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب، اللہ کے ساتھ رہنے والے، اور من دون اللہ کون ہے؟ اللہ کے دشمن، اللہ کے مخالف، عقل کے اندھو، من دون اللہ کو کیسے تم سوچ لیتے ہو؟ یہ اولیاء اللہ ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ الذین، اور یہ لوگ کون ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ویسے لوگ ہیں جو ایمان لائے، ہمیشہ تقوی اختیار کرے۔ سبحان اللہ، خود تو منور تھے، لاکھوں کو منور کر گئے، اور کہاں یہ دون اللہ، ان کو تم کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہو، اور یہ جو دون اللہ کو اولیاء اللہ بناتے ہیں، ان کی بھی آنکھیں اندھی لگتی ہیں، نہ بصارت ہے، نہ سماعت ہے، نہ فہم ہے، نہ ادراک ہے، کہ جن کو کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں ان کو اولیاء اللہ بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرۃ، آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی حکم میں کوئی چینج نہیں آ سکتی، یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے، اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی بشارت ہے، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں، اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فرمان کو بدلہ نہیں کرتے۔ ولا يحزنک قولهم، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عناد اور عداوت پر مبنی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے، لا يحزنک، آپ کو غمگین نہ کرے، قولهم، ان کی گفتگو، وہ تو عناد اور عداوت پر مبنی ہے۔ ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ جسے چاہتا دیتا ہے، وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔
अला इन्ना बेशक खबरदार बेशक लिल्लाहि अल्लाह के लिए है मन फिस समावाति जो कुछ आसमानों में है व मन फिल अर्द जो जमीन में है वमा यत्तबिउल लज़ीना यदऊन मिन दुनिल्लाह शुरका और जो लोग अल्लाह के सिवा बुतों की परस्तिश करते हैं दरहकीकत अपने गड़े हुए शरीकों की पैरवी भी नहीं करते मा यत्तबिउ पैरवी नहीं करते लज़ीना वो लोग यदऊना जो परस्तिश करते हैं मिन दुनिल्लाहि अल्लाह के सिवा गड़े हुए बुतों की शुरका उन शरीकों की सिर्फ इबादत करते हैं उनकी पैरवी भी नहीं करते इन यत्तबिउना इल्ला ज़न्ना बल्कि वो तो सिर्फ वहम गुमान की पैरवी करते हैं वो बेचारे पैरवी की क्या की जाए वो तो बैठे रहते हैं कोई पर बैठ जाना चाहिए बुत बन के व इन्हुम इल्ला यखरुसून और वो महज गलत अंदाजे लगाते रहते हैं तखमीने लगाते रहते हैं वल्लज़ी वही अल्लाह है जिसने जअल लकुम बनाया तुम्हारे लिए अल-लैला रात को लितस्कुनू फीही ताकि तुम उसमें आराम करो वन्नहारा और उसने दिन बनाया रोशन मुबसिरा रोशन ताकि तुम इसमें कामकाज कर सको इन्न फी ज़ालिका लआयातिन बेशक इसमें निशानियां हैं लिकौमी यस्माऊन उस कौम के लिए जो गौर से सुनते हैं क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू क़ालू इन्होंने कहा इत्तख़ज़ल्लाहु बनाया है अल्लाह ताला ने वलदन अपनी औलाद बनाई है अपना बेटा बनाया है सुब्हानहू अल्लाह की वो तो इससे पाक है वल गनिय्यु वो बेनियाज है इन बातों से लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द इसलिए कि जो कुछ आसमानों में जो कुछ जमीन में है सब उसी की मिल्कियत में है इन अंदकुम मिन सुल्तान लिहाजा क्या तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है इस कौले बातिल पर कोई दलील है तक़ूलूना या तुम और क्या तुम कहते हो अल्लाही अल्लाह ताला के बारे में माला तालमून जो तुम जानते ही नहीं कुल आप फरमा दीजिए इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग यफ्तरूना जो गढ़ते हैं अल्लाही अल्लाह ताला पर अल-कज़िब झूठ ला युफ्लिहून वो फलाह नहीं पाएंगे आगे रुकू नंबर 8 है सूरह यूनुस का और पारा नंबर 11 वत्लु अलैहिम नबअ नूह और इन पर नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाइए इस क़ाल लिकौमिही जब आपने अपनी कौम से फरमाया या कौमी ए मेरी कौम इन काना कबुर अलैकुम मकामी व तज़कीरी इन काना अगर है अलैकुम तुम पर मकामी मेरा कयाम व तज़कीरी और मेरा अल्लाह की आयतों के साथ नसीहत करना या यादिल्लाही अल्लाह की आयात के साथ नसीहत करना तुम पर गिरा है फ़अलल्लाही तो अल्लाह ताला पर तवक्कलतु मैं तवक्कुल किया फ़अजमिउ बस तुम जमा कर लो इकट्ठे कर लो अमरकुम अपने काम को वशुरकाअकुम अपने शरीकों को तो जान लो कि मैंने तो सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल किया और तुम्हारा कोई डर नहीं सो तुम इकट्ठे होकर मेरी मुखालफत में अपनी तदबीर को पुख्ता कर लो और अपने शरीकों को इकट्ठा कर लो तुम ला यकुन अमरुकुम अलैकुम उम्मतन है और इस कदर सोच लो कि फिर तुम्हारी तदबीर का कोई पहलू तुम पर छुपा न रहे मख्फी न रहे ला यकुन ना रहे अमरुकुम तुम्हारी तदबीर का कोई पहलू अलैकुम तुम पर उम्मतन छुपा न रहे तुम मकदू फिर तुम फैसला कर दो लिया फिर मेरे साथ कर लो जो जी में आए कर गुजरो वला तुम जिनूनी और मुझे मोहलत कोई ना दे लेकिन वैसा भी नहीं कर सके नहीं कर सकते थे इन तवल्लैतुम तो अगर तुमने मेरी नसीहत से मुंह फेरा मा सअलतुकुम मिन अज्रिन तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांगा इन अज्रिया इल्ला अल्लाह मेरा अज्र तो सिर्फ अल्लाह के जिम्मे करम पर है व उमिरतु और मुझे हुक्म दिया गया है अन अकून मिनल मुस्लिमीन कि मैं अल्लाह के हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दूं फकज़्ज़बूहु तो उन्होंने झुठलाया आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है फनज्जयनाहु तो हमने उनको भी बचा लिया निजात दी वमन माहू जो और जो उनके साथी थे फिल फुल की कश्ती में उनके साथ थे उनको अज़ाबे तूफान से निजात दी वजअलनाहुम और हमने उनको बना दिया खलाइफा
زمین میں جانشین، واغرقنا الذین، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فانظر، پس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا انجام ہوا ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی۔ اس کے بعد ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجے من بعد ہی، آپ کے بعد، رسولن، بہت سے رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم، پس وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فما کانوا لیؤمنوا، ایسا نہ ہو سکا کہ وہ ایمان لے آتے، بما کذبوا بہ من قبل، کہ جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ کذالک، اسی طرح، نطبع، ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب، ان دلوں پر، المعتدین، علی قلوب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر، سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، ان کے لشکروں کی طرف، سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا، پھر انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم قوم میں شمار ہو گئے۔ فلما جاءہم الحق، پھر جب ان کے پاس حق آ گیا، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، تو کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق، حق کے بارے میں، لما جاءکم، جب آ گیا ہے تمہارے پاس، السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، جبکہ جادوگر تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تم ہمیں پھیر دو اس راستے سے، عما وجدنا، کہ جس پر پایا ہے ہم نے، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اس راستے سے پھیر دو، اما، اس راستے سے، وجدنا، ہم نے پایا ہے، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، وتکونا، اور ہو جائے، لکما، تمہارے لیے، الکبریاء، کبریائی یعنی بادشاہ، تم بن جاؤ زمین میں، فی الارض، زمین میں، اور اس کی بڑائی تمہیں مل جائے، وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ائتونی بکل ساحر علیم، لے کر آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ فلما، پس جب جاء السحرۃ، آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، القو، ڈالو تم، ما انتم ملقون، جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو وہ چیزیں میدان میں ڈالو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے اپنا جادو میدان میں ڈالا، اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں، فلما القوا، جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈال دی، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم بہ السحر، جو کچھ تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے، اور ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو باطل فرمائے گا، ختم کرے گا، ان اللہ لا یصلح، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں اصلاح فرماتا، عمل المفسدین، مفسدوں کے کام کو اللہ تعالیٰ درست نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند نہیں کریں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا زمین پہ پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا بن کر سب ان کے جادو کو نگل گیا۔ پھر سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں پڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فما، اب آگے رکوع نمبر 9 ہے سورہ یونس کا، اور تفصیلاً بیان ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جیسے نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا گزرا۔ فما آمن لموسیٰ، بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے لوگ جو ایمان نہیں لائے، الا ذریۃ من قومہ، مگر
मूसा अलैहिस्सलाम पर उनकी कौम के चंद जवानों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया, यानी चंद जवान, इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमिही, उस कौम के चंद जवानों के सिवा, अला खौफ मिन फिरौन, फिरौन के खौफ से, व मलाइहिम, और अपने वडेरों और सरदारों के खौफ से, अन यफ्तिनहुम, कि वो उनको मुसीबत में ना मुब्तला कर दें, व इन्न फिरऔन, और बेशक फिरौन, लआलिन, सरकश था, फिल अर्दी, ज़मीन में, व इन्नहु लमिनल मुस्रिफीन, और बेशक वो हद से बढ़ जाने वालों में से था। वकाल मूसा या कौमी, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम, इन कुंतुम आमनतुम, अगर तुम ईमान लाते हो, बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, अलैहि तवक्कलू, तो उसी पर तवक्कुल करो, इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम मुस्लिम हो। फकालू, तो उन्होंने कहा, अल्लाह तवक्कलना, बेशक हम अपने अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, हमने अल्लाह पर तवक्कुल किया, रब्बना, हमारे रब, ला तजअलना, ना बना हमें, फितनतन, फितना, लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, जालिम कौम के लिए, वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, अब तू हमें अपनी रहमत से काफिरों की कौम से नजात दे दे। व औहैना इला मूसा, और हमने वही भेजी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, व अखीही, और उनके भाई की तरफ, अन तबव्वआ लिकौमिकुम व बिमिस्र बुयूतन, कि तुम दोनों मिस्र के शहर में अपनी कौम के लिए चंद मकानात तैयार करो, अन तबव्वआ, कि तैयार करो, लिकौमिकुम, अपनी कौम के लिए, मिस्र, मिस्र शहर में, बुयूतन, घर, वजअलू बुयूतकुम किबलतन, और अपने घरों का रुख जो है वो किबला की तरफ रखना, नमाज की अदायगी के लिए किबला रुख बनाना, किबलतन, वकीम सलात, और नमाज कायम करो, वबश्शिरिल मोमिनीन, और खुशखबरी दे दे ईमान वालों को। वकाल मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बना, हमारे रब, इन्नका आतीता फिरऔन, बेशक तूने अता किया है फिरौन को, वमलअहु, और उसके सरदारों को, ज़ीनतन, ज़ीनत भी, व अम्वालन, और माल भी, फी हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, रब्बना, हमारे रब, लियुदिल्लू अन सबीलिक, ये सब, क्या तूने इन्हें ये सब कुछ इसलिए दिया है ताकि ये लोगों को कभी लालच और कभी खौफ दिलाकर तेरी राह से बहका दें। लियुदिल्लू, ये गुमराह कर दें, अन सबीले का, तेरी राह से बहका दें, कभी लालच देकर और कभी खौफ देकर। रब्बना तमिस अला अमवालिहिम, ऐ हमारे रब, तू इनकी दौलतों को बर्बाद कर दे, वशदुद अला कुलूबिहिम, और इनके दिलों को इतना सख्त कर दे कि फला युमिनू, कि वो फिर ईमान ना लाए, हत्ता, यहाँ तक कि यरहुल अज़ाबुल अलीम, दर्दनाक अज़ाब को देखे। जब नबी थक गए तो उनकी जुबानों से फिर बददुआएं जारी हो गई, फिर अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजे। कद क़ाला कद उजीबत दावतुकुमा, तो अल्लाह ताला के इरशाद हुआ कि कद उजीबत, बेशक कबूल कर ली गई है, दावतुकुमा, तुम्हारी दावत, तुम्हारी दुआ, फस्तकीमा, बस तुम साबित कदम रहना, वला तत्तबिअनि सबील अल्लज़ीना ला यअलमून, और ना पैरवी करना तुम दोनों उन लोगों के रास्ते की जो इल्म नहीं रखते। वजावज़ना बिबनी इसराईल अल बहर, और हम बनी इसराइल को दरिया के पार ले गए, जावज़ना, पार ले गए, बनी इसराइल, बनी इसराइल को, अल बहर, दरिया के, फअतबअहुम फिरऔन, फिर फिरऔन वजनूदुहु, और उसके लश्कर ने उनका पीछा किया, बग़यम व अदवा, सरकशी और जुल्म और ताअद्दी के लिए उनका ताक़ुब किया, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब, अदरकहुल गरक़ु, फिरौन को डूबने ने आ लिया, अदरकहु, उसको आ लिया, अल गरक़ु, डूबने ने, क़ालत, उसने कहा, उस वक्त कहा, आमनतु, मैं ईमान ले आया, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल, कि मैं भी इस पर ईमान ले आया जिसके सिवा ला इलाहा इल्ला, कि नहीं कोई माबूद सिवाय, अल्लज़ी, उसके, आमनत बिही बनु इसराईल, जिस पर बनी इसराईल ईमान ले आए हैं, व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जवाब दिया गया कि आल आना, आप ईमान लाता है, वक़द असैता, हालांकि तू तो
मुसलसल नाफरमानी कर चुका है कबल इससे पहले, वकुन्त मिनल मुफसिदीन, और तू सबसे बड़ा फसादी था। उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया फल यौमा, बस आज के दिन से या फिरौन, तो आज हम नुनज्जी का बचा लेंगे बेबदनी का, तेरे बदन को, तेरे जिस्म को, लितकूना, ताकि वो हो जाए उनके लिए, लिमन खल्फका, जो तेरे बाद आने वाले हैं, आयतन निशानी, ताकि तेरे बाद आने वालों के लिए एक इबरत की निशानी बन जाए। देख लो जो दुनिया में खुदा बनते हैं उनका ये मकाम है, उनका ये आलम है। तो जो अपने वक्त में खुदा बने बैठे थे और जुल्म में हद से बढ़ गए थे, अब ये बताएं कि खुदा कौन है। खुदा के मुनकिर थे, एक खुदा के मुनकिर थे। व इन्ना कसीर मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून। फिरौन, अब हम तेरी इस जिस्म को, तेरी लाश को क़यामत तक आने वालों के लिए निशानी बना के रखेंगे, और बेशक बहुत से लोग हमारी आयात से गाफिल हैं, हमारी निशानियों को समझने से गाफिल हैं, और तुझे देख के उनको समझ आएगी। अब रुकू नंबर 10 है सूरह यूनुस पारा नंबर 11। वलक़द बव्वअना बनी इसराईल, और फिल वाक़ई हमने बनी इसराइल को रहने के लिए उम्दा जगह बख्शी। बव्वअना, हमने अता की बनी इसराइल को, मुबव्वअ सिदक़िन, बहुत उम्दा जगह, रज़क़नाहुम, और हमने उनको रिज़्क़ अता किया, मिन तय्यिबाति, पाक, फमख्तलफू, बस उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया, हत्ता यहाँ तक कि जाअहुमुल इल्म, उनके पास इल्म दानिश आ पहुंची। इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, यक़दी, फैसला फरमाएगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमुल क़ियामत, क़यामत के दिन, फीमा, उसमें जो कानू फी यख्तलिफून, जिनमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। फ़इन कुन्ता फी शक्किन, बस ऐसा सुनने वाला अगर फिर भी तू शक में है इस किताब के बारे में, मिम्मा अंज़लना, जो हमने नाज़िल की है, इलैका, आपकी तरफ, फस्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब, तो आप पूछिए जो हमने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसादत से सुनने वाले तेरी तरफ उतारी है, उस किताब के बारे में तू शक में है, तो सवाल करो उन लोगों से जो पढ़ते हैं, इसकी हकानियत की निस्बत उन लोगों से दरियाफ्त करो जो इसको पढ़ते हैं, मिन क़ब्लिका, तुझसे पहले, लक़द जाअका अल हक़, बेशक तुम्हारे पास हक आ चुका है, मेरे रब्बिका, आपके रब की तरफ से, फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो अब तुम शक में ना पड़ो, शक में पड़ने वालों में हरगिज ना हो जाना। वला तकूनन्ना, और ना हो जाना तुम, मिनल लज़ीना, उन लोगों में से, कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि, जिन्होंने झुठलाया अल्लाह ताला की आयात को, फतकून मिनल खासिरीन, वरना तू खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका, हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक वो लोग जिन पर आपके रब का फरमान सादिक आ चुका है, ला युमिनूना, वो ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए आप गमज़दा ना हो, उनको छोड़ दें उनके हाल पे। फलौला कानत क़र्यतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस, लौला, फिर कौम यूनुस की बस्ती के सिवा कोई और ऐसी बस्ती क्यों ना हुई, लौला, क्यों ना हुई, कानत, हुई, क़र्यतुन, कोई बस्ती, आमनत, जो ईमान लाई, ईमान ले आती, फनफ़अहा ईमानुहा, और उनको उनका नफा, ईमान नफा देता, इल्ला कौम यूनुस, सिवाय कौम यूनुस के, उसका ईमान उसे फायदा दिया हो। जब कौम यूनुस के लोग नुज़ूल अज़ाब से कबल सिर्फ उसकी निशानी देखकर ईमान ले आए, यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिनके नाम पर ये सूरह मुबारका है, तो उनकी कौम का ये मकाम है कि उन्होंने नाफरमानी शुरू की, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अज़ाब से डराया, उन्होंने भी इसी तरह जब चैलेंज किया कि ला के दिखाएं, तो अल्लाह ताला से दुआ मांगी, उन्होंने दूर से अज़ाब आता देखा तो फौरन गिर गए सजदों में, तौबा कर ली, और सारी की सारी कौम ईमान ले आई, कोई भी नाफरमान रहा, सब ईमान ले आए, और उन्होंने कहा कि हम मानते हैं अपने नबी को भी और नबी के रब को भी। तो अल्लाह ताला उस पर फरमा रहे कि सिवाय कौम यूनुस के कौन सी कौम सारी की सारी ईमान लाई, और अल्लाह के अजाब को देखकर उन्होंने ईमान कबूल कर लिया।
लम्मा अमन, जब वो ईमान ले आए, कशफना अन्हुम अज़ाब अल-खज़्य फ़िल हयात दुनिया, तो हमने उनसे दुनियावी जिंदगी रसवाई का अजाब भी दूर कर दिया। मत्तानाहुम इला हीन, और हमने उन्हें एक मुद्दत तक मुनाफे से भी रहमान। सुभान अल्लाह। वलौ शाअ रब्बुका, अगर चाहता आपका रब, लआमना, तो ईमान ले आते मन फिल अर्दी, जो कुछ जमीन में है, कुल्लुहुम, सब के सब, दुनिया इकट्ठे, फअंता तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, जब रब ने उन्हें जबरन मोमिन नहीं बनाया, तो क्या आप लोगों पर जबर करेंगे? हाय हाय, सुभान अल्लाह। क्या अंदाज़े मोहब्बत है अल्लाह ताला का अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। हत्ता यकूनु मोमिनीन, कि यहाँ तक कि वो मोमिन होते हैं। जब अल्लाह ताला ने ये जबर नहीं फरमाया, तो फिर आप क्या जबर फरमाएंगे? छोड़ दें इनको इनके हाल पे और अल्लाह के फैसले पे। वलौ शाअ रब्बुका वमा कान लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, और किसी नफ्स की ताकत नहीं जो ईमान लाए सिवाय अल्लाह के हुक्म, और किसी शख्स को खुद ये कुदरत नहीं कि वो बगैर इज़्न इलाही के ईमान ले आए। वयजअलु रिज्सा अलल्लज़ीना ला यअक़िलून, यानी अल्लाह ताला कुफ्र की गंदगी उन्हीं लोगों पर डालता है। यजअलु रिज्सा, कुफ्र की गंदगी डालता है, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ला यअक़िलून, जो अक्ल से काम नहीं लेते। कुल, आप फरमा दीजिए, उन्ज़ुरू, देखो, माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है, तुम देखो तो सही, आसमानों और जमीन की इस वसी कायनात में कुदरत इलाहिया की क्या क्या निशान है। तुमनिल आयात वन नुज़ुर, और ये निशानियां और ये अज़ाब इलाही के डरावे नहीं फायदा देते। अन कौमिन, उस कौम को, ला युमिनून, जो ईमान नहीं लाते। फहल यंजुरूना, हल यंतज़िरूना, क्या वो इंतजार करते हैं? इल्ला, मगर, मिस्ला अय्यामिल लज़ीना खलू, उन लोगों की, उन दिनों की मिसल दिनों का इंतजार करते हैं जो गुजर गए हैं, मिन कब्लिहिम, इनसे पहले, यानी उन बुरे दिनों का इंतजार कर रहे हैं जो इनसे पहले गुजर चुके। कुल, आप फरमा दीजिए, फंतज़िरू, बस तुम इंतजार करो, इन्नी, बेशक मैं भी, माकुम, तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन, इंतजार करने वालों में हूँ। सुन्नजी, हम बचा लेते हैं, रुसुलना, अपने रसूलों को, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को, कज़ालिका, इसी तरह, हक्कन अलैना नुंजिल मुमिनीन, हमारे ऊपर, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे जिम्मे करम पर है मोमिनों को बचाना। आगे रुकू नंबर 11 है, और ये आखिरी रुकू है सूरह यूनुस का, पारा नंबर 11 में। कुल या अय्युहन्नासु, आप फरमा दीजिए, ए लोगों, इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, अगर तुम मेरे दीन के बारे में शक में हो, फला अअबुदुल्लज़ीना, तो मैं इबादत नहीं करता उन लोगों की, ताबुदूना, जिनकी तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर, वलाकिन, और लेकिन, आबुदुल्लाह, मैं इबादत करता हूँ अल्लाह ताला की, अल्लज़ी यतवफ़्फ़ा, जो तुम्हें फौत करता है, व उमिरतु अन अकून मिनल मुमिनीन, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं हमेशा अहले ईमान में से रहूं। व अन अकीम वजहक लिद्दीन हनीफा, अभी आखिरी दो बातें जो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप इनके बारे में बिल्कुल भी गमज़दा न हो, बिल्कुल भी गमज़दा न हो, बल्कि अकीम वजह का दीन हनीफा, कि आप अपना चेहरा अनवर जो है, ये कि आप हर बातिल से बचकर यकसू होकर, हनीफा, हनीफ बनकर, यानी हर बातिल से बचकर यकसू होकर अपना रुख दीन पर कायम रखें। अकीम वजह का लिद्दीन, कायम वजह का, अपना रुख लिद्दीन, दीन पर, हनीफा, यकसू होकर, बातिल से बचकर, वला तकूनन्ना मिनल मुश्रिकीन, और शिर्क करने वालों में से ना हो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत और हुजूर के वसीयत की तमाम उम्मती मुस्लिमों की वसीयत। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि, और ये हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसादत से उम्मत को दिया जा रहा है,
اور نہ اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرو، ولا تدعو، نہ عبادت کرو من دون اللہ، اللہ کے سوا ان بتوں کی، ما لا ینفعک، جو نہ تمہیں نفع دے سکیں، ولا یضرک، اور نہ تمہیں نقصان دے سکیں، فإن فعلت، اگر تم نے ایسا کیا، فإنک اذا لمن الظالمین، تو پھر تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، وإن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، ان یمسسک اللہ، اگر پہنچائے تمہیں اللہ تعالی، بضر کوئی تکلیف، فلا کاشف له، تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، الا هو، سوائے اس کے، وَيُرِدْ کا، اور اگر وہ چاہے تمہارے لیے بخیر، بھلائی کا ارادہ فرمائے، فلا راد لفضلہ، تو اس کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں، یصیب بہ من یشاء، وہ پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے جو چاہے پہنچاتا ہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، قل، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الحق، بے شک آ چکا ہے تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، فمن اہتدی، تو جس نے ہدایت پالی، فانما یہتدی لنفسہ، تو اس نے ہدایت اختیار کی اپنے فائدے کے لیے، اس کی ہدایت کا اس کو فائدہ ملا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی اسی کے خلاف جائے گی، اسی کے نقصان میں ہوگی، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، اور میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں۔ اب دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ سورہ یونس جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی، اختتام پذیر ہو جائے گی، اور سورہ ہود کا غالباً ایک رکوع جو ہے وہ سٹارٹ، آدھا رکوع اس پارہ نمبر 11 میں موجود ہے، اور آگے پارہ نمبر 12 شروع ہوتا ہے، جو انشاءاللہ ہم یہاں پر اپنا سبق اختتام کر کے، تو کل انشاءاللہ الکریم ہم سورہ ہود کے سٹارٹ سے شروع کریں گے، پارہ نمبر 11 کے اینڈ سے آگے پھر پارہ نمبر 12 شروع ہو جائے گا۔ ابھی ہم ایک آیت پڑھ کر تو یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کے اس سبق کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کا اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، وَاصْبِرْ، اور صبر کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے ہر بات کا، وہ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آج ہمارا دورہ قرآن کریم کے سلسلہ میں الحمدللہ الکریم 11واں پارہ پورا ہوتا ہے۔ سورہ ہود کا تھوڑا سا چند آیات جو ہیں، 5 آیات اس میں اور شامل ہیں، انشاءاللہ ہم سورہ ہود سے ہی شروع کریں گے کل، پارہ نمبر 12، اور ان آیات کو اسی کے ساتھ شامل کر لیں گے۔ اللہ پاک سب کی خیر فرمائے، سب کا بھلا فرمائے، اور ہمارا یہ دورہ قرآن کریم جو ہم الحمدللہ کریم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدق سے منہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر جاری رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں گرتا، تو الحمدللہ کریم ہماری اس حاضری میں بھی اللہ رب العزت کا اذن بھی شامل ہے، اللہ کی رضا بھی شامل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا بھی شامل ہے، حضور کا فیض بھی شامل ہے، اور ہم جس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں اس پلیٹ فارم کے بارے میں یقین بھی ہے، عین یقین بھی ہے کہ وہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، کیونکہ اتنی بڑی عظمت اور اتنی وسیع پیمانے پر خدمت دین توفیق ہے، وہ اللہ رب العزت کے چناؤ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ رب العزت کے عطا کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فیض کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو ہم فخر سے کہیں گے کہ ہم
हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी के सिपाही है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज के दौर में दीन की खिदमत के लिए इतना वसी एक प्रोजेक्ट अता फरमाया है, एक प्लेटफॉर्म अता फरमाया है। तो अब ये दौरा कुरान पढ़ने का हमारा जो मकसद है, हो सकता है बाज दोस्त महीने में आए, सोचती हूँ कि ये बड़ा लंबा टाइम होता है, हम थक जाते हैं, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो ये हमारा मकसद ये नहीं था कि हम जल्दी जल्दी से पूरा करें। हमारा मकसद है कुरान रमजान मुबारक में चूंकि कुरान नाजिल हुआ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा है कि रमजान मुबारक में हर रमजान में हुजूर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर कुरान का दौर फरमाते थे। अब हुजूर का दौर करना तो हुजूर के शान है कि हुजूर जिब्राईल को सुनाते, जिब्राईल हुजूर को सुनाते, तो दौर करते। तो वो तो पढ़ने का, कुरान की तिलावत का, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक के तसद्दुक से, उनके कदमों के तसद्दुक से अल्लाह पाक से ये तौफीक मांगते हैं कि सुन्नत हम भी अदा करें। तो अब हम में से हर कोई तो हाफिज नहीं है जो हिफ्स की बुनियाद पर दौर करे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आली शान के कुरान को समझो, इस समझने के लिए तुम्हें दिया है, गौर फिक्र करने के लिए दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो खुद भी कुरान सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। तो इन अहकाम के फरमाबरदारी में रहते हुए, इन अहकाम को सुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजल करम और फैज की इल्तिजा करते हुए हम यहाँ पर बैठे हैं कि हम रमजान मुबारक के अंदर अंदर 30 रोजों में, 30 दिनों में 30 पारों को तर्जमा कुरान पाक के साथ पढ़ें, तर्जमा अपनी जुबान में तर्जमा के साथ पढ़ें, ताकि हमें और हमारे साथियों को जितना भी फायदा तो हर बंदे को नसीब होता है, मगर अपने अपने घाट के मुताबिक जितना किसी का दामन होता है उतना उसको फायदा मिलता है। जैसा किसी का घाट होता है वैसे ही उसको वो मशरूब पसंद होता है, तो जैसा मशरूब पसंद होता है वैसे ही घाट पे वो बैठता है। तो जितना भी फायदा हमें मिले, तर्जुमा पढ़ेंगे तो हमें फायदा मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो हमारा मकसद है इस कुरान को तर्जुमा इरफान कुरान के साथ पढ़ के, तर्जुमा पढ़ के पूरे कुरान का दौर करना, ताकि हमें कुछ ना कुछ तो सौदा मिल जाए, जीने को संवारने का, मरने को संवारने का। कामयाब है ही वही जिसने कुरान पकड़ा और उसका जीना भी संवर गया और मरना भी संवर गया। तो अपने जीने और मरने को संवारने का एक सौदा लेना चाहते हैं और उन बंदों में शामिल होना चाहते हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमा दिया कि खैरुकुम, उन बेहतरीन बंदों में शामिल होना चाहते हैं। और हमारा कोई गरज नहीं, कोई दुनियावी गरज नहीं, कोई दुनियावी लालच नहीं, मकसद नहीं, खुदा की कसम मकसद यही है कि हमारा जाहिर व बातिन जो है वो कुरान में रंग जाए। और जो जो इस सोहबत में शामिल हो, अल्लाह पाक सबको कुरान का रंग चढ़ा दे। और चूंकि कुरान हमारी अपनी जुबान में नहीं है, इसलिए हम इसका दौर अपनी जुबान में करके तो सीखना भी चाहते हैं, दूसरों को सिखाना भी चाहते हैं, मुनव्वर होना भी चाहते हैं, दूसरों को मुनव्वर करना भी चाहते हैं। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और बखैर आफियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, जिंदगी के साथ हम सबको अल्लाह ताला कुरान करीम का दौर मुकम्मल करने की रमजान के अंदर अंदर तौफीक अता फरमाए। तो वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन होगा और बहुत बड़ी अता का दिन होगा, जिससे हम अपना कुरान पाक इस तरह से कुरान पाक का दौर मुकम्मल करेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और हमारे हुजूर शेखुल इस्लाम साया रहमत हमारे ऊपर तादेर तादेर सलामत रखे। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व इलल लिकाई इंशाअल्लाह ताला।
فاطمہ بلاؤ سے جلدی سے